हेलो नमस्कार मित्रों, केम छो? आई होप तमे बधा खूब ज मजामां छो। आज आपणे जान्युआरी 2024 करंट अफेरनी शरूआत करीशुं। तो तमने सौने जणावुं के मारे पण आगामी जीपीएससी मेन्स एक्जाम होवाथी थोड़ोक व्यस्त छुं अने थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लमना कारणे पण स्वास्थ्यनी प्रॉब्लमना कारणे पण विडियो बनावी शकाय नथी। पण जान्युआरी 24 जे करंट अफेर लखतो आव्यो छुं एनी नोट्स तमारी साथे आ विडियोना माध्यमथी शेर करूँ छूँ। तो जे पण मित्रों नवा छे एमने खास विनंती कि चेनलने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करे। तो आपणे आगळ हवे करंट अफेरनी शरूआत करीशुं। तो पहलो करंट अफेर जान्युआरीथी जोईए छे, आपणे सळंग जोता जईशुं। आपणे ट्राय करीए कि केटला दिवसनुं करंट अफेर करेक्ट आपणी साथे थई शके छे। ओके, तो पहलुं जे चर्चामां हतुं ए हतुं पेगासस, बराबर, स्पाईवेर। बराबर, तो स्पाईवेर ए शुं छे? स्पाईवेर एक एवुं डिवाइस छे, एक एवुं यंत्र छे जे लोकोनी मोबाइलनी वातचीतने रेकॉर्ड करे छे, एटले एमनी गोपनीयतानो भंग करे छे। खूब ज चर्चामां हतुं। तो ए फोनमां रहेल माहितीने हैक करी शके छे। बराबर, तो पेगासस जे स्पाईवेर छे आनो जीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछायो छे। बराबर, तो खास याद राखजो, आवा स्पाईवेर क्वेश्चन पूछाय छे ए गोपनीयतानो भंग छे। बराबर, एमने गोपनीयतानो जो अधिकार छे कोईपण व्यक्तिने एनो भंग गणाय छे। तो तमारे कॉमेंट बॉक्स में जणाववानुं छे कि पेगासस कई कंपनीनुं सॉफ्टवेर छे। ओके, त्यार पछीनुं क्वेश्चन छे 16मुं नाणां आयोग अथवा तो वित्त आयोग। बराबर, तो केम चर्चामां हतुं ए खूब ज महत्वनुं छे आपणा माटे। ओके, तो चर्चामां एटला माटे हतुं कि 16मो वित्त आयोगना नवा अध्यक्ष तरीके कोनी निमणूक थई छे? तो श्री अरविंद पनघड़िया छे। बराबर, अरविंद पनघड़िया छे, एमनी 16मा वित्त आयोगना नाणां आयोगना अध्यक्ष तरीके निमणूक थई छे। बराबर, आ पहेला तेओ पूर्व नीति आयोग जे हतुं आपणुं जे बन्युं हतुं थिंक टेंक, एना अध्यक्ष पण रही चूक्या छे अने तेओ एना पूर्वाध्यक्ष पण रही उपाध्यक्ष पण रही चूक्या छे। तो आ एक डायनेमिक क्वेश्चन थई शके छे। नीचेमांथी कया विधानो साचा छे खोटा छे जणावो। तो एवुं पूछे 16मा वित्त आयोगना नवा अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया छे, साचुं। तेओ नीति आयोगने पूर्व अध्यक्ष छे, साचुं। अने तेओ नीति आयोगना पूर्व उपाध्यक्ष रही शके छे, के साचुं। बराबर, એટલે ત્રણે ત્રણ ક્વેશ્ચન એમના સાચા છે। નાણાં પંચ વિશે કેટલીક બેઝિક માહિતી તમારે કલેક્ટ કરવાની છે। તો અહીંયા છે જ, તમે જોઈ લો कि नाणां पंच अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान है। बराबर, एना अन्वये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था एटले जे संस्थानो उल्लेख संविधान में होय। बराबर, दर 5 वर्षे थाय छे। संघ तथा राज्यों वच्चे मुख्य कार्य शुं छे एनुं? तो नाणां पंचनुं मुख्य कार्य छे संघ तथा राज्यों वच्चे नाणाकीय वितरण पर सलाह आपी। बराबर, ए सलाह आपे छे। नाणां पंच आदेश नहीं करतुं, सलाह आपे छे अने एने अनुसरવું न अनुसरવું केंद्र सरकारने आधारित होय छे। एमां ये सलाह में केंद्र सरकार मॉडिफिकेशन करीने पण पोतानुं काम चलावे छे। बराबर, तो खास याद राखजो अनुच्छेद 280। त्यार पछीनो एक क्वेश्चन है। बराबर, ए खूब ज चर्चामां हतो। तो तमारे मनरेगा विषे संपूर्ण जानकारी एकत्रित करवी, गमे ते क्वेश्चन पूछाई शके एम छे। ओके, तो मनरेगा शुं छे? तो मनरेगा एक श्रमिकों माटेनी, बराबर, योजना है। बराबर, तो हवे एमां शुं चेन्ज आवे छे? श्रमिकों माटे आधार इनेबल पेमेंट चालू कर्युं छे। बराबर, आधार इनेबल एटले जेना मोबाइल साथे आधार कनेक्टेड हशे, लिंक हशे, एने ज खातामां पैसा डीबीटी थशे, एटले डायरेक्ट एनामां ट्रांसफर थशे। बराबर, एटले चर्चामां हतुं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय एनी योजना छे, खास याद राखो। बराबर, अने विश्वनी सौथी मोटी कार्य गेरंटी योजना है। आ गेरंटी आपे छे तमने कार्य करवानी। बराबर, कि तमने दिवस में 150 वर्षना 150 दिवस के 200 दिवस काम मળી ज रहेशे। ना मळे तो बेरोजगारी भत्थुं पण आपवानी जोगवाई छे। बराबर, तो तमे कॉमेंट में जणावो कि आ योजना कया वर्षथी शरूआत थई हती। बराबर, कॉमेंट बॉक्स में जणावो कि मनरेगानी शरूआत क्यारे थई हती। बराबर, अने भारत सरकार द्वारा, सॉरी मैं अहींया ज जणावी दीधुं, 2005 थी शरूआत थई छे ने एनुं बजेट 22-23 में 14.35 करोड़ आप्युं हतुं। तो मनरेगा वारे घड़ीए चर्चामां होय छे। घणी वखत फर्जी एकाउंट एमां बनता होय छे। मीन्स के स्थळ पर व्यक्तिओ होता नथी छतां एमना एकाउंट बनीने एमना खातामां पैसा ट्रांसफर करवामां आवे छे, भ्रष्टाचार थाय छे। आ उपरांत जे व्यक्तिओ मरी गया छे एमने पण जीवित दर्शावी, एमणे काम कर्युं छे एवुं दर्शावीने एमना पैसा जे मुकादमो, जे ठेकेदारो होय छे गामडाओमां, जे एमने राखता होय छे। बराबर, अने सरकारी जे मशीनरी छे बधी भीगी थईने भ्रष्टाचार करती होय छे। एटले एनी प्रासंगिकता उपर खूब ज चर्चा छे। जो कि मनरेगा जेवी योजना जे अशिक्षित लोको छे, जे अकुशल कारीगरो छे, एमना माटे खूब ज महत्वनी छे। एटले आमां जे लूपहोल्स छे ए दूर करीने आगळ वधवुं जोईए। बराबर, तो मेन्सनो क्वेश्चन पण तमने कदाच पीटी में पूछाई शकाय।
પોયલા વૈશાખ શું છે, બરાબર? તો આ એક આર્ટ એન્ડ કલ્ચરને લગતું છે. પોયલા વૈશાખ એ કયા, તો રાજ્યનું તો બંગાળી નવ વર્ષ છે. તમને એક્ઝામમાં પૂછાય કોનું બંગાળી નવ વર્ષ છે, તો બંગાળી નવ વર્ષ છે પોયલા વૈશાખ. તેને સ્ટેટ ડે તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે, બરાબર? એને સ્ટેટ ડે તરીકે પણ આ લોકો ઉજવે છે પશ્ચિમ બંગાળમાં, અને તે મોટે ભાગે બંગાળમાં જ ઉજવવામાં આવે છે. અને બાંગ્લેર માટી બાંગ્લેર જલ સ્ટેટ સોંગ, બરાબર, એમનું રિજનલ જે છે એને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તો પોયલા વૈશાખ શું છે? પોયલા વૈશાખ એ બંગાળી નવ વર્ષ છે, તેને સ્ટેટ ડે તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીશું. મહર્ષિ વાલ્મીકી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, બરાબર? તો ક્યાં આવ્યું છે? તમને એક્ઝામમાં પૂછાય તો મેચિંગમાં પૂછાય છે, બરાબર? તો અયોધ્યામાં સ્થિત છે. 22 જાન્યુઆરી 2024 એનું ઉદ્ઘાટન થશે, મીન્સ એનું ઉદ્ઘાટન થઈ ચૂક્યું છે, બરાબર, રામજીના મંદિરના ઉદ્ઘાટન વખતે, બરાબર. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના શું છે, કેમ ચર્ચામાંથી? તમને ખબર હશે બાળાઓ માટેની યોજના છે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના. તો સરકારે એના વ્યાજદરમાં વધારો કર્યો છે. વ્યાજદરમાં વધારો કેમ કર્યો? કે લોકો પોતાની બાળકીઓના માટે પૈસામાં એડજસ્ટ કરે, બરાબર, વધારે પ્રમાણમાં રોકાણ કરે એટલા માટે. તો 2024 પ્રથમ ત્રિમાસિક અવધિ માટે 7.1 થી 7.7%થી 7.1%, બરાબર. તો હવે આ યોજનાની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો યોજનાની શરૂઆત ક્યાંથી તમારે મને ક્વેશ્ચન બોક્સમાં કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે, બરાબર. એક પ્રકારની બચત યોજના છે. તમને પૂછાય કે કેવા પ્રકારની યોજના છે? બચત પ્રકારના. તો જેમને પણ બાળાઓ છે એમને દીકરીના વિવાહ અને શિક્ષા માટે ભવિષ્યમાં ચિંતા ના કરવી પડે એના માટેની યોજના છે, બરાબર. દર વર્ષે 10 વર્ષ સુધીની બાળાઓ માટે છે, અને એક બાળા માટે એક જ ખાતું, બરાબર. અને કુટુંબ દીઠ 2 દીકરીઓ હોય તો જ આ ખાતું ખુલી શકે છે, બરાબર. ઓછામાં ઓછા રૂપિયા તમે 250 એની લિમિટેશન છે, વધુમાં વધુ 1,50,000 જમા કરાવી શકો છો પર મંથ, ઓકે. ત્યાર પછીની જે છે પર્યાવરણ અને પારિસ્થિતિકીને લગતો ક્વેશ્ચન છે નંદનકાનન ઝૂઓલોજિકલ પાર્ક. તો આ જે સ્થળો એ ચર્ચામાં તમારે ખાસ યાદ રાખવાના, એ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે. તે ભુવનેશ્વરમાં સ્થિત છે, બરાબર. અને દુબઈ સફારી પાર્કમાંથી એક સિયાંજી, એક ચિત્તો અને એક આફ્રિકી સિંહ લાવવામાં આવે એટલા માટે આ ચર્ચામાં હતું. તો તમને ખાલી એટલું પૂછાય કે નંદનકાનન ઝૂઓલોજિકલ પાર્ક ક્યાં છે? તો એ આપણે અહીંયા ભુવનેશ્વરમાં આવેલું છે. એ સિવાય ભુવનેશ્વરમાં આવેલા અન્ય જે સ્થળો છે પણ તમારે ચર્ચામાં હોય તો ધ્યાનમાં રાખવા. ત્યાર પછી આપણે આગળ 2 જાન્યુઆરીએ આવીએ છીએ, બરાબર. તો 2 જાન્યુઆરી છે ખૂબ જ મહત્ત્વનો કે તો હટ્ટી જનજાતિ ચર્ચામાં હતી, બરાબર. જો જે જનજાતિ ચર્ચામાં મીન્સ કે એ એમનો કોઈ પારંપરિક તહેવાર આવ્યો હશે, અથવા તો એમને અનુસૂચિત જનજાતિ લિસ્ટમાં એડ કર્યા હશે એટલા માટે, બરાબર. અથવા એમને લગતી કોઈ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હશે તો જ ચર્ચામાં હોય. તો હટ્ટી જનજાતિ શા માટે ચર્ચામાં હતી એ આપણે આગળ જોઈશું. તો પહેલાં તો એનું લોકેશન છે હિમાલય પ્રદેશના સિરમૌર જિલ્લામાં વધારે જોવા મળે છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એમને જનજાતિનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે, એટલે જનજાતિની યાદીમાં એમને એડ કરવામાં આવ્યા છે. અને તે મુખ્યત્વે હાટ લાવીને વેચાણ કરે છે, બરાબર. હાટ ચલાવીને. હાટ એટલે એક પ્રકારની નાની દુકાનો, અસ્થાયી દુકાનો, બરાબર, જ્યાં પોતાના કલાત્મક વાસણો હોય, કલાત્મક કોઈ પારંપરિક એમની જે કળા હોય એનું પ્રદર્શન કરીને એને વેચીને એના પૈસા કમાઈને હાટ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. હાટ બજાર જે કહેવાય, બરાબર. તો કેવી રીતે એડ કરવામાં આવે છે કોઈ પણ જનજાતિને લિસ્ટમાં, બરાબર. તો રાજ્ય સરકાર પહેલાં તો પ્રસ્તાવ મૂકે છે કોની સમક્ષ? જનજાતિ મંત્રાલય સમક્ષ. જનજાતિ મંત્રાલયને કોને લઈ જાય છે? રાષ્ટ્રીય જનજાતિ આયોગ સુધી મોકલે છે. રાષ્ટ્રીય જનજાતિ આયોગ એ કેબિનેટમાં ચર્ચા કરે છે અને પછી રાષ્ટ્રપતિશ્રી એને મંજૂરી આપે છે, બરાબર. આ એક સામાન્ય વિધિ છે. તો તમને પૂછાય હટ્ટી જનજાતિ કયા રાજ્યની છે? તો હિમાચલ પ્રદેશની, ખાસ કરીને સિરમૌર જિલ્લામાં. કુવેમ્પુ પુરસ્કાર ચર્ચામાં હતો. તો કુવેમ્પુ પુરસ્કાર છે શું? એ આપણા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. તો શીર્ષેન્દુ મુખોપાધ્યાયને, એસ મુખોપાધ્યાય જે કહેવાય, બરાબર, એસ મુખોપાધ્યાયને આ આપવામાં આવ્યો છે. અને પ્રાપ્ત કરનાર કેવા 11મા તથા પ્રથમ બંગાળી કવિ છે. આમ ઓવરઓલ 11મા તથા પ્રથમ બંગાળી કવિ છે, બરાબર. શરૂઆત 2013માં થઈ હતી. રાષ્ટ્રીય કવિ કુવેમ્પુ ટ્રસ્ટ દ્વારા એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, બરાબર. તો હેતુ શું છે? ભારતીય સંવિધાનમાં જે માન્યતા પ્રાપ્ત ભાષાઓ છે, તમે કહો કેટલી ભાષાઓ છે અને છેલ્લી કઈ ભાષા એડ કરવામાં હતી? કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. તો જેટલી ભારતીય સંવિધાનમાં જેટલી માન્યતા પ્રાપ્ત ભાષાઓ છે, બરાબર, એ ભાષાઓમાં કોઈ
યોગદાન આપ્યું હોય, સાહિત્યિક યોગદાન આપ્યું એના માટે એ આપવામાં આવે છે, બરાબર. કુવેમ્પુ કોણ હતા? તો કુવેમ્પુ જે 20મી સદીના મહાન કવિ હતા, રામકૃષ્ણ પરમહંસના શિષ્ય હતા. તમને એક્ઝામમાં પૂછ્યા નીચેમાંથી કઈ વિધાન ખોટું છે સાચું છે, તો એમાં આ રીતે આ ફેક્ટ પૂછાઈ શકે છે. ત્યાર પછી ખૂબ જ મહત્ત્વનો ક્વેશ્ચન છે G20 સેટેલાઇટ. તમને પૂછાય તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ G20 સેટેલાઇટ કોની સહયોગથી નિર્માણ પામવાનું છે, બરાબર. તો એ ઇસરો પ્લસ G20 દેશો, બરાબર, ને સહયોગથી, બરાબર. તો ઇસરો પ્રમુખે શું કર્યું છે કે G20 દેશોને G20 સેટેલાઇટ બનાવવા માટે યોગદાન માટે અપીલ કરી છે, બરાબર. સપ્ટેમ્બર 23માં PM મોદીએ તેને લોન્ચ કરવાની ઘોષણા કરી હતી. વર્ષ 2026 સુધીમાં એને લોન્ચ કરવામાં આવશે, બરાબર. તો G20 દેશો જેટલા પણ છે બધા ભેગા મળીને એમાં નાણાકીય યોગદાન આપશે. અને હેતુ શું છે? પર્યાવરણ તથા જળવાયુ પરિવર્તન જે થઈ રહ્યું છે એનું અવલોકન કરવાનું. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે 11મી સદીમાં જૈન મૂર્તિઓ તો ક્યાંથી મળી છે? એટલો બધો હાઈ પૂછાય એવી શક્યતાવાળો છે નહીં, પણ પૂછાય છે તો ધ્યાન રાખવાનું. 11મી સદીના જૈન મૂર્તિઓ આપણને તમિલનાડુના મદુરાઈના વરુણા ગામેથી મળી છે અને અવશેષો નષ્ટ થયા હોવાથી ખાસ ઓળખ થઈ શકતી નથી. તમારે જૈન ધર્મનું એક ટોપિક વાંચી લેવો, બરાબર. એમાંથી ઘણી શક્યતા છે કે પૂછાઈ શકે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ. ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, તો જોઈએ આપણે. 30 ડિસેમ્બર 2023થી 2 અમૃત ભારત ટ્રેનોની શરૂઆત થઈ છે, બરાબર. અમૃત ભારત એક્સપ્રેસની શરૂઆત થઈ છે 30 ડિસેમ્બર 2023થી, બરાબર. તો પહેલી જે છે એ ક્યાં છે? અયોધ્યાથી દરભંગા સુધી અને બીજી બેંગ્લુરુથી માલદા સુધી. 2 ટ્રેનો યાદ રાખવાની છે. તેમાં સેમી પરમાનન્ટ ક્લબર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે જેથી તેમાં ઝટકા લાગતા નથી. આ એક મહત્ત્વની એમની ખાસિયત છે. તમને પૂછાય ખાસિયત શું છે? તો ખાસિયત આ છે, બરાબર. ઝટકા ઓછા લાગે છે. તેને પુશ પુલ ટેકનોલોજી પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો પુશ પુલ ટેકનોલોજી પણ તેને કહેવામાં આવે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, પુશ પુલ ટેકનોલોજી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ જે છે, બરાબર, અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ છે એમાં લગાવવામાં આવ્યા છે, બરાબર. ઇન્ડસઇન્ડ બેંક જે છે એ ચર્ચામાંથી કેમ? તો તેણે રૂપે નેટવર્ક પર એક નવા કોર્પોરેટ ક્રેડિટ કાર્ડ ઈ-સ્વર્ણા લોન્ચ કર્યું છે, બરાબર. તો તમને એક્ઝામમાં પૂછાય કે ઈ-સ્વર્ણા શું છે, બરાબર. ઈ-સ્વર્ણા છે શું? તમને એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમારે જણાવવાનું કે ઈ-સ્વર્ણા કઈ બેંકે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક દ્વારા જે બહાર પાડવામાં આવેલું એક ક્રેડિટ કાર્ડ છે, બરાબર. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે કેલોટસ વાંગી, બરાબર. આવા બધા નામ હોય છે ને વિચિત્ર નામ, એ એક્ઝામમાં પૂછાય. જીપીએસસીના એક્ઝામમાં પૂછાયેલા જો 2-3 કદાચ પૂછાયા છે પ્રીમાં, બરાબર. તો દક્ષિણ ચીન તથા ઉત્તરી વિયેતનામમાં ગરોળીની ગેકો, જેને અંગ્રેજીમાં ગેકો કહેવામાં આવે છે, બરાબર. ગ્રેકો શું કહેવાય? ગરોળીને ગેકો, બરાબર. ગેકોની એક પ્રજાતિ છે. તો તમને એક્ઝામમાં ગેકો બી પૂછી શકે છે, બરાબર. શું? ગેકો, બરાબર. તો ગેકોની એક પ્રજાતિ છે, બરાબર. એનું નામ શું છે? વાંગ ગાર્ડન લિઝાર્ડમાંથી મળી છે એટલે વાંગ ગાર્ડન લિઝાર્ડ નામ આપવામાં છે. વૈજ્ઞાનિક નામ છે કેટોલસ વાંગી, બરાબર. આમ એનું નામ છે કે જે સ્થળેથી મળી છે તો વાંગ ગાર્ડન ક્લિક, પણ એનું વૈજ્ઞાનિક નામ કેટોલસ વાંગી, બરાબર. જીભ કેવી? નારંગા રંગની. અને ચર્ચામાં કેમ કે ઔષધીય ઉપયોગના કારણે ચર્ચામાં છે, એના ઘણા ઔષધીય ઉપયોગો હોય છે, બરાબર. એટલા માટે તો ક્યાં જોવા મળે છે? દક્ષિણી ચીન તથા ઉત્તરી વિયેતનામના મધ્યમાં જોવા મળે છે, બરાબર. એક ગળોની એક પ્રકારની પ્રજાતિ છે. ત્યાર પછી છે 3 જાન્યુઆરી સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. 3 જાન્યુઆરી તો ડેઝર્ટ સાયક્લોન શું હતું? ડેઝર્ટ સાયક્લોન 2024 તમને પૂછાય. ડેઝર્ટ સાયક્લોન નીચેમાંથી શું હતું? એક પ્રકારનું વાવાઝોડું, એક પ્રકારની નવી પ્રજાતિ પક્ષીની, બરાબર. એક પ્રકારની પશુની નવી પ્રજાતિ કે સૈન્ય અભ્યાસ? તો શું હતું? ભારત યુએઈ સૈન્ય અભ્યાસ હતો અને બંનેની શરૂઆત લગભગ 2008થી શરૂઆત થઈ હતી. ત્યાર પછી બ્રિક્સ શિખર સંમેલન ચર્ચામાં હતું, બરાબર. પ્રી અને મેન્સ માટે ઉપયોગી છે. તો આગામી બ્રિક્સ શિખર સંમેલન 5 નવા દેશોને એડ કરવામાં આવે છે. તો તમને પૂછાય કયો નવો દેશ નથી, બરાબર. તો તમારે એ યાદ રાખવાના છે: મિસર, ઇથોપિયા, ઈરાન, સાઉદી અરબ અને યુએઈ, બરાબર. તો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આટલી વસ્તુ જણાવવાની છે કે બ્રિક્સ આ નવું આપણે ચાલુ કર્યું છે તમારા માટે, તમારે પ્રેક્ટિસ માટે, બરાબર. બ્રિક્સની સ્થાપના ક્યારે થઈ, એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે અને બ્રિક્સનો હેતુ શું છે, આ તમારા માટે હોમવર્ક છે, ઓકે. તો ત્યાર પછી છે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ ચર્ચામાં હતું. કેમ? તો રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગે કેટલાક આંકડા જારી કર્યા છે, આંકડા પ્રસારિત કર્યા છે, બરાબર. તો એ આંકડા શું કહે છે કે મહિલાઓ વિરુદ્ધ કુલ 28,811 અપરાધ હતા
બરાબર. કેટલા અપરાધ હતા? 28,811 અપરાધ છે. અને સૌથી વધુ અપરાધ ગરિમાના અધિકારની શ્રેણીમાં આવ્યા છે, એટલે રેપ, બળાત્કાર એવા. બરાબર. બળાત્કાર તથા બળાત્કારના પ્રયાસો 1537 કેસ નોંધાયા છે. બરાબર. જો આપણે આપણા દેશમાં સ્ત્રીને તો બહુ ઊંચું સન્માન આપે છે, પણ ના જાણે કેમ આવા બધા વિકૃતિ ધરાવતા લોકો આપણા દેશમાં છે, આઈડિયા ખબર નથી પડી રહી. બરાબર. તો આંકડા ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. બરાબર. તો જે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ છે એ વૈધાનિક સંસ્થા છે, એટલે વૈધાનિક સંસ્થા કાયદાથી બનાવવામાં આવેલી સંસ્થા છે. સ્થાપના 1992માં થઈ હતી. બરાબર. તો આ મહિલા આયોગનો પ્રશ્ન તમને ખબર હશે કે પીટીમાં પૂછાયો છે. બરાબર. તો મહિલાઓને પ્રભાવિત કરતી તમામ નીતિગત બાબતોમાં સરકારને સલાહ આપે છે. બરાબર. પોતે કોઈ સ્ટેન્ડ નથી લેતી, એ સરકારને સલાહ આપે છે. બરાબર. અને એની પોલિસી બનાવવામાં, નિયમો બનાવવામાં પોતાને મદદ કરે છે. ઓકે. એને એટલા કોઈ ઓથોરિટી અને પાવર્સ નથી, અને એની વાત બાધ્યકારી પણ હોતી નથી, એટલે સરકાર એને માનવું જ જોઈએ એવી બાધ્યકાર હોતી નથી. ત્યાર પછી ખૂબ જ મહત્ત્વનું ચર્ચામાં હતું CISFના બરાબર નવા મહાનિદેશક CISFના. તો CISFનું બરાબર પૂરું નામ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. બરાબર. તો કોણ બન્યા છે પ્રથમ જે નવા મહાનિદેશક? નીના સિંહ. અને ખાસ ચર્ચામાં કેમ છે ભાઈ? ચર્ચામાં એટલા માટે છે કે નીના સિંહ જે CISFના પ્રથમ મહિલા મહાનિદેશક છે. બરાબર. એટલે ચર્ચામાં છે. કેમ ચર્ચામાં છે? પ્રથમ મહાનિદેશક છે, મહિલા મહાનિદેશક. તો CISF છે શું એકચ્યુઅલી? તો સ્થાપના કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા બળ 1968 અન્વયની સ્થાપના થઈ હતી, અને એની અન્વયે કુલ 7 દળો જે છે કામ કરે છે. બરાબર. એની અન્વયે 7 દળો જે વિવિધ દળો છે એ કામ કરે છે. તો અહીંયા મેં 4 દર્શાવે છે, 3 તમારે શોધવાના છે. એ તમારી એક શું કહેવાય હોમવર્ક છે. બરાબર. ત્યાર પછીનું આપણે આગળ જોઈએ. મુક્ત અવરજવર ભારત મ્યાનમાર સમાપ્ત. બરાબર. ભારત મ્યાનમાર વચ્ચે જે મુક્ત અવરજવર હતી એ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે સુરક્ષાના કારણોસર. બરાબર. ભારત મ્યાનમાર સરહદ વચ્ચે. તો તમને પૂછાઈ શકે છે કે ભારત મ્યાનમાર સીમા કેટલા કિલોમીટર લાંબી છે, એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. બરાબર. પણ એની સીમાઓ કોને કોને અડે છે એ હું તમને બતાવી દઉં છું. મિઝોરમ, મણિપુર, નાગાલેન્ડ અને અરુણાચલ પ્રદેશ. બરાબર. પૂર્વોત્તર રાજ્યો છે 4: મિઝોરમ, મણિપુર, નાગાલેન્ડ અને અરુણાચલ પ્રદેશ. તમને એક્ઝામમાં પૂછાય કે ભારત મ્યાનમારની સીમા ભારતના 6 રાજ્યોને સ્પર્શ કરે છે, તો ના, 4 રાજ્યોને સ્પર્શ કરે છે. ઓકે. ત્યાર પછી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર. બરાબર. આયોગ એટલે કમિશનર. આયુક્ત હોવું જોઈએ. પસંદગી માટેની સમિતિ. આ ખૂબ જ ચર્ચામાં પીટી અને મેન્સનો પણ ક્વેશ્ચન છે, અને તમે જોજો કે આને કારણે કરંટને કારણે જ ચૂંટણી કમિશનરનો ક્વેશ્ચન પણ આપણે પ્રીમાં પૂછાયો છે GPSCની આ રહી. બરાબર. તો મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તથા અન્ય ચૂંટણી કમિશનર નિયુક્તિ, સેવાની શરતો તથા કાર્યકાળની અવધિ વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું. બરાબર. 3 ડિસેમ્બરના રોજ. બરાબર. તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં તેને પડકારવામાં આવ્યું છે. બરાબર. એના કારણે ચર્ચામાં છે. તો પડકારવામાં કેમ આવ્યું? પીટીનો પ્રશ્ન થઈ ગયો. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે 4 જાન્યુઆરી 2024માં જોઈએ. તો એક ટ્વિન બ્લાસ્ટ ઈરાનમાં ટ્વિન બ્લાસ્ટ થયા છે, એ ચર્ચામાં છે. બરાબર. તો ઈરાનમાં રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ જનરલ કાસિમ સુલેમાનીની યાદમાં એકત્રિત થયેલા લોકો ઉપર બગદાદમાં કોના દ્વારા? અમેરિકા દ્વારા. બરાબર. કાસિમી સુલેમાનીની હત્યા થઈ, અને ત્યાર પછી ત્યાં બ્લાસ્ટ થવા માંડ્યા, એટલે ટ્વિન બ્લાસ્ટ તરીકે ઓળખાવામાં આવે છે. તો એક્ઝામમાં પૂછાય ટ્વિન બ્લાસ્ટ શેનાથી સંબંધિત છે? બરાબર. એક પ્રકારના વિમાન છે, એક પ્રકારના બોમ્બ છે. બરાબર. કે પછી આવી રીતે ઈરાનમાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ જે ભેગા થયા હતા જનરલ સુલેમાની કાસિમની યાદને, એમની પર અમેરિકા દ્વારા ફરીથી બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યું, એ છે. એ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં 4 ઓપ્શનમાંથી એક જણાવવાનું રહેશે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે ભારતીય ન્યાયિક સંહિતાનો ભારે વિરોધ. ભારતીય ન્યાય સંહિતા જે છે એનો મોટે પાયે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. કેમ થઈ રહ્યો છે એ બી એક જાણવાની બાબત છે. તમે જાણતા જ હશો કે ભારતભરમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાનો કોણ વિરોધ કરી રહ્યા છે? ટ્રક ચાલકો. કેમ? તો નવા નિયમ મુજબ એક્સિડન્ટ પછી પોલીસને જાણ કર્યા વિના ભાગી જનાર બરાબર ચાલક સામે વધુમાં વધુ 10 વર્ષની જેલ તથા 7 લાખના દંડનો પ્રાવધાન છે. જોકે પછી એના પર પુનઃવિચારની ખાતરી સરકારે આપી છે. બરાબર. વિરોધ થયા પછી.
નિયમ એટલે લાગુ પડવાનો નથી કે જો પૂર્ણ વિચાર કરવાનો છે. તો તમને પૂછાય કે વધુમાં વધુ 15 વર્ષની સજા અને 10 લાખનો દંડ, તો ના, વધુમાં વધુ 10 વર્ષની સજા અને 10 વર્ષની સજા અને 7 લાખનો દંડ. ત્યાર પછી નૃત્ય કલાનિધિ પુરસ્કાર ચર્ચામાં હતો. તો કેમ હતો? તો નૃત્યાંગના વસંત લક્ષ્મીને આપવામાં આવ્યો છે, બરાબર. અને મદ્રાસ સંગીત એકેડમી દ્વારા આપવામાં આવે છે અને 17મો હતો, બરાબર. એમની આવૃત્તિ પણ પૂછાય છે, તો 17મી આવૃત્તિ, બરાબર. અને આ કોણ છે? વસંત લક્ષ્મી નમિચાચારી, ભારતનાટ્યમ પ્લસ કુચીપુડીના નૃત્ય કરનાર નાચક છે, બરાબર, જેને નૃત્યાંગના કહેવાય એ છે, બરાબર. તો નૃત્ય કલાનિધિ પુરસ્કાર વસંત લક્ષ્મી નરસિંહાચારીને આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી જે કોચી લક્ષદ્વીપ સબમરીન ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ પ્રોજેક્ટ જે શરૂ થયો છે એ ચર્ચામાં હતો. તો કોચીથી લક્ષદ્વીપ સુધી જે ખબર, લક્ષદ્વીપ હમણાં પણ ચર્ચામાં હતું, બરાબર, માલદીવના કારણે. તો ત્યાં કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે એક પ્રકારનો પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર. PM મોદી દ્વારા લક્ષદ્વીપમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો અને હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરનેટ માટે લગભગ 1072 કરોડનો ખર્ચ થશે, બરાબર. અને કેટલી લાંબી? 1868 કિલોમીટર લાંબી સમુદ્રમાં ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ નાખવામાં આવશે, જેનાથી ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનશે. કારણ કે હવે લક્ષદ્વીપને આપણે એક પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકસાવવા જઈ રહ્યા છે, તો એના માટે જરૂરી બધી જ કનેક્ટિવિટીની સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવા જોઈએ. ઓકે. ત્યાર પછી છે નાઇટહુડ એવોર્ડ કોને આપવામાં આવે? ડૉક્ટર અમૃતપાલ સિંહને, બરાબર, જેને હંગીન બી કહેવામાં આવે છે, બરાબર. મહારાજા ચાર્લ્સ દ્વિતીય દ્વારા ચિકિત્સા સેવામાં તેમના યોગદાન બદલ આપવામાં આવે છે, બરાબર. ત્યાર પછી જે દક્ષિણ આફ્રિકાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાલયમાં કેસ કર્યો, કોને વિરુદ્ધ કર્યો? તો ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ કર્યો. આ ચર્ચાનો ક્વેશ્ચન છે, તમને પૂછાઈ જશે કે કયા દેશે અથવા તો કોણે શા માટે કર્યો, બરાબર. તો એ પણ એક જાણવાનો ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીશું. તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાલયની સ્થાપના, તેનું વડુમથક અને ભારતના કયા જજ, પ્રથમ જજ કયા હતા જે એમાં સભ્ય બન્યા હતા, એ જણાવવાનું રહેશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. નૌસેનાના નવા મટીરિયલ પ્રમુખ, બરાબર. તો કોણ બન્યા છે? મટીરિયલ એટલે જે બધી વસ્તુઓ નૌસેનાને ઉપલબ્ધ કરાવે, જરૂરી સામગ્રી, જે સ્ટેશનરી આપણે અમારી ભાષામાં કહેવાય, સરકારી ભાષામાં, તો એ કોણ છે? તો કિરણ દેશમુખ જે બન્યા છે, બરાબર. પહેલાં વાઇસ એડમિરલ હતા, જે સંદીપ નૈયાનીનું સ્થાન લેશે, બરાબર. તો કોણ બન્યા છે મટીરિયલ પ્રમુખ? તો કિરણ દેશમુખ. ત્યાર પછી જોજિંગયાંગ જે પ્રાંત છે ચર્ચામાં, તો કેમ? તો ચીન દ્વારા નિર્મિત મહાસાગર ડ્રિલિંગ જહાજ છે, બરાબર. જોજિંગયાંગ જે છે એનું નામ છે, અને સમુદ્ર તટથી 7000 મીટર નીચે પૃથ્વીની અંદર વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ કરવા માટે એનું ચર્ચા બનાવવામાં આવ્યું છે. તો નામ ઉપરથી જ ખબર પડે કોનું જહાજ કોનું છે. ડ્રિલિંગ જહાજ તો છે જોજિંગયાંગ, ચીનનું છે. વિશ્વ બ્રેલ દિવસની ઉજવણી 4 જાન્યુઆરીના રોજ વિશ્વ બ્રેલ દિવસની ઉજવણી કોની યાદમાં? તો 1809માં લુઈસ બ્રેલની જન્મ થયો હતો ફ્રાન્સમાં, બરાબર. તો એની યાદમાં આ ઉજવવામાં આવે છે. અને અંધ વ્યક્તિઓ માટે બ્રેલ લિપિની શોધ કરી હતી, એટલે એમની માન સન્માનમાં બનાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 5મી જાન્યુઆરી આપણે જોઈએ કદંબકાલીન એક શિલાલેખ મળ્યો છે, કદંબકાલીન, બરાબર. જો શોધખોળ દરમિયાન ઘણી બધી વસ્તુઓ મળી છે. જો ગુજરાતના વડનગરમાં મળતી બુદ્ધકાલીન, જૈનકાલીન બધી વસ્તુઓ મળી રહી છે. તો કદંબકાલીન શિલાલેખ ક્યાં મળ્યો? ગોવાના કોઝિકોડથી મળ્યો છે, અને 10મી સદીમાં નિર્મિત હોય એવું એ લાગે છે, બરાબર. અને તમને ખાસ પૂછે કઈ ભાષામાં છે? તો સંસ્કૃત પ્લસ કન્નડ છે. તમને કન્ફ્યુઝ કરવા પૂછી છે સંસ્કૃત પ્લસ હિન્દી, સંસ્કૃત પ્લસ બ્રાહ્મીના, સંસ્કૃત પ્લસ કન્નડ ભાષામાં છે. અને પુત્રની મૃત્યુ પર પિતા દ્વારા કરવામાં જે વિલાપ આવ્યો હતો એનો એમાં ઉલ્લેખ છે, બરાબર. કદંબસ ક્યારથી હતો? તો 345થી 540ની વચ્ચે, બરાબર. કર્ણાટક રાજ્યમાં એ હતો કદંબસ. અને એના સ્થાપક મયુર શર્મા, તો મયુર શર્મન નામના કોઈ બ્રાહ્મણ અધિકારી હતા, બરાબર. આ બે ચર્ચા યાદ રાખવાનું. તો કદંબ વંશના સ્થાપક કોણ હતા? તો કદંબ રાજ્ય અને વંશના સ્થાપક હતા મયુર શર્મન. આપી ઇતિહાસનો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન છે તુવેરદાર પ્રોક્યોરમેન્ટ પોર્ટલ,
નવું પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે તુવેરદારના પ્રોક્યોરમેન્ટ માટે, ખરીદી માટે, બરાબર. તો અમિત શાહ દ્વારા, હવે તો આવું પણ પૂછાય છે કોણે લોન્ચ કર્યું, અમિત શાહ, પીએમ મોદી સાહેબ. તો તમને પીએમ મોદી લખી દે તો આખું સેન્ટેન્સ ખોટું પડે. કોણે લોન્ચ કર્યું? અમિત શાહજીએ, બરાબર. તુવેરદાળના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા તુવેરદાળની આયાતમાં ઘટાડો લાવવાનો ઉદ્દેશ્ય 2 સહકારી સમિતિ MSP ભાવે તેની ખરીદી કરશે. કઈ 2 સહકારી સમિતિ? તો એક નેશનલ એગ્રીકલ્ચર કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન, ઓકે, એક મિનિટ, આગળ વધીએ. તુવેરદાર પ્રોક્યોરમેન્ટ જે છે, બરાબર, ખરીદી માટે એક પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું અમિત શાહજીએ, બરાબર. તો કઈ 2 સંસ્થા કરશે? તો નેશનલ એગ્રીકલ્ચર કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને નેશનલ કોઓપરેટિવ કન્ઝ્યુમર્સ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, આ 2 નામની સંસ્થાઓ એની પ્રોક્યુરમેન્ટની ખરીદી કરશે. ત્યાર પછી મહત્વનો ક્વેશ્ચન છે પ્રેરણા પ્રોગ્રામ. તો ચર્ચામાં રહેલું પ્રેરણા પ્રોગ્રામ શું છે તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. તો જે પ્રેરણા પ્રોગ્રામ છે શું છે તમારે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. તો શિક્ષા મંત્રાલય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, વડનગર ગુજરાત દ્વારા એક લર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે, બરાબર. પ્રેરણા શું છે? એક લર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે, સાપ્તાહિક આવાસીય પ્રોગ્રામ છે, સાપ્તાહિક આવાસીય પ્રોગ્રામ છે, બરાબર. 7 દિવસ ચાલશે. 9 થી 12ના 10 બોયઝ અને 10 ગર્લ્સની દેશભરમાંથી પસંદગી કરવામાં આવશે અને એક પોર્ટલ બનાવ્યું છે પ્રેરણા પોર્ટલ, બરાબર. જેનું નામ શું છે? prerna.education.gov. એની પર રજિસ્ટ્રેશન થશે અને પાઠ્યક્રમ કોણ એનો બનાવશે? તો IIT ગાંધીનગર, ઓકે. તો શું છે પ્રેરણા? શું છે? તો શિક્ષા મંત્રાલય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ એક પ્રકારનો લર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે સૂર્ય નમસ્કારનો ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયો છે. કોણે કર્યો છે? ગુજરાતના મહેસાણા સ્થિત મોઢેરા સૂર્ય મંદિરમાં સ્થાપિત કીર્તમાન 1 જાન્યુઆરીના રોજ 108 સ્થાને 4000 લોકોએ એકસાથે સૂર્ય નમસ્કાર કર્યો છે. અને મોઢેરા મંદિર ભીમદેવ સોલંકી દ્વારા નિર્મિત છે. મોઢેરા મંદિરની 4-5 ખાસિયતો તમારા અહીંયા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાની રહેશે, બરાબર. આ એક પ્રકારનો તમારા માટે પીટી હોમવર્ક છે, બરાબર. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે આડોસ મેજિક સિટી. આડોસ મેજિક સિટી શું છે? તો ચીન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ પ્રથમ સ્વદેશી ક્રૂઝ જહાજ છે, બરાબર. ક્રૂઝ જહાજ છે એમનું, જે જોન્જિયાંગની જેમ આ એક ક્રૂઝ જહાજ છે. પેલું 7000 મીટર સુધી ડ્રિલિંગ કરતું હતું, આ એક ક્રૂઝ જહાજ છે, બરાબર. ત્યાર પછી છે પ્રિવોલ શું છે? તો ભારતની પ્રથમ કિમોથેરાપી દવા છે, બરાબર. એક પ્રકારની સિરપ છે, મોઢેથી લેવાની દવા છે. કિમોથેરાપી તમને કેન્સરના દર્દીઓ માટે હોય છે. તો એ કોણે વિકસિત કરી છે? ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટર મુંબઈ દ્વારા. અને ગોળીની તુલનામાં વધુ સરળ છે, બરાબર. ગોળીની તુલનામાં સિરપ છે, પ્રવાહી છે, એટલે ઓબ્વિયસલી વધુ સરળ છે. ત્યાર પછી છે સ્માર્ટ 2.0 કાર્યક્રમ. તો આયુષ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ કાર્યક્રમ છે સ્કોપ ફોર મેન સ્ટ્રીમિંગ આયુર્વેદા રિસર્ચ એમોંગ ટ્રેનિંગ પ્રોફેશનલ, આખું એનું નામ છે, બરાબર. અને કેન્દ્રીય આયુર્વેદિક વિજ્ઞાન અનુસંધાન પરિષદ CCRAS અને રાષ્ટ્રીય ભારતીય ચિકિત્સા પ્રાણી આયોગની સહયોગથી આ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી સિલ્વર લાઇન શું છે એ ચર્ચામાં હતું. તો પતંગિયાની નવી પ્રજાતિ છે અને તામિલનાડુના મેઘમલાઈની પહાડોમાં મળી આવી છે. તો આપણે 1 થી 5 તારીખનું કરંટ અફેર જોયું છે. આગળ બીજા કરંટ અફેર જોઈશું. તે પહેલાં જે પણ મિત્રો છે નવા, એમને ખાસ વિનંતી કે ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દે. ફરીથી મળીએ. જય ભારત.